हालेलुया। कलाम खुदावंद दा सानू जीवना सिखाउंदा, सानू बैठना सिखाउंदा, सानू उठना सिखाउंदा है, सानू गलबात करना सिखाउंदा। हालेलुया। ते जे उहदा कलाम ही सानू समझ ना आवे ते असी मसीह दे विच किद्दां जिंदगी बिता सकदे। अगर साडा बाइबल पढ़न नूं दिल ना करे ते असी मसीह नूं किद्दां अपनी जिंदगी समर्पित कर सकदे। क्योंकि परमेश्वर दे सामने बंदा खाली तां जा नहीं सकदा। बाइबल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ताही वो परमेश्वर के सामने जा सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने पता परमेश्वर के सामने किद्दां जाना, क्योंकि बाइबल उन्होंने दसदा कि परमेश्वर की हजूरी च किद्दां जाना। किन्ने समझ पा रहे? किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज के बारे च मैं गल करनी तुहाडे नाल। उम्मीद करदा खुदावंद दा पवित्र आत्मा मेरी बोलन च तुहाडी सारियां दी सुनन समझण च मदद करेगा। टाइटल है किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर दे राज दे बारे अज असीं कुछ गल्लां बातां सीखणी आया, करनियां भी आ, और तुसीं सारियां ने बड़े ही अदब दे नाल सुनना, क्योंकि बारिश हो रही है। हुण तुसीं जा भी नहीं सकदे, मैं हुण तुहानूं 2-2.5 घंटे सुना सकदा और तुहानूं सुनना पैना, क्योंकि होर हल नहीं है, होर हल नहीं है। लाइट चले जाओगी वो आ जानी है, वो बंदा बैठा ओदी फिक्र नहीं करनी। पर हुण मेरे को खुला टाइम है, वचन जरा तुहाडे हड्डियां तक रचा देईए, तुहाडे दिलां च, तुहाडे गुर्दियां च, आंतड़ियां च, हड्डियां च रचा देईए वचन। सारी कलीसिया बोले हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर दा राज किथे आ, ਉਹਦੇ बारे गल करनी। धरती के उपर रहिंदियां सानू ये गल पता होनी चाहिए। यीशु मसीह ने एक प्रार्थना की थी कि कहंदे पिता तेरा राज आवे। पढ़ी है किसी ने? कहंदा तेरी मर्जी जिद्दां आसमान ते पूरी हुंदी आ उदां ही हां जी जमीन ते भी होवे, ते तेरा राज आवे। किथे? धरती के उपर, साडी जिंदगी के अंदर, साडे शरीर के अंदर उहदा राज आवे, साडे रूह च उहदा राज आवे। पाप साडी जिंदगी च राज ना करे। खुदावंद दा जिहड़ा राज आ, किंगडम ऑफ गॉड, वो साडे दिल दे अंदर राज करे, ओदी मर्जी राज करे, ओदी इच्छावां राज करन। किन्ने समझ पा रहे मेरी गल? बाइबल कहता, पौल कहता, पाप तुहाडी मरना देही च राज ना करे, ओदे वचन राज करन, ओदी समर्था राज करे, ओदा प्यार राज करे। किन्ने समझ पा रहे? द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर दे राज दे बारे च असीं पता करना किथे आ परमेश्वर दा राज, और किहड़े ओदे राज च प्रवेश कर सकदे और किहड़े नहीं, ओदे बारे भी थोड़ी गलबात करनी है। मैं कुछ 7 वर्सेस तुहानूं पढ़ाउणीआं आ, सुनना बड़े ध्यान दे नाल। बाइबल दे विच लिखिआ परमेश्वर दा राज खाण पीण दे विच भी नहीं है, और एक थां ते बाइबल कहंदा कि परमेश्वर दा राज गल्लां बातां दे विच भी नहीं है, कि जदों प्रेयर लई इकट्ठे होवो ते गल्लां शुरू कर दिओ, पहला रूह ना भर लो, मुड़ के गल्लां इन्नियां करके सारा खाली कर दो अपने आप नूं। ऐदां परमेश्वर दा राज नहीं है। कभी भी उहदा राज तुहाडे अंदर स्थापित नहीं होएगा। अगर असीं इस गल नूं बखूबी समझ लईए ते परमेश्वर दा राज तुहाडे अंदर अज ही स्थापित हो जाएगा। सारी कलीसिया बोले हालेलुया। क्योंकि एक ही अभिषेक आ, एक ही मसा आ
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿਆਨ 'ਚ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਪੜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਸੰਤ ਮਤੀ ਦਾ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 6 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 10 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ। तेरा राज आए, हाँ जी, तेरी मर्जी ਜਿਹੀ स्वर्ग ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਰੂਹ ਜਿਸਮ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਆ ਸਕਦਾ? ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਪੜ੍ਹੀਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਤੀ ਦਾ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 6 ਉਹਦਾ 33। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਵੱਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਮਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਾਲੇ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਔਰ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਾਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਇਹਦੀ ਸਰਚ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਆ? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ? ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੰਦਿਰ ਆ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਆ ਔਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਉਣਾ ਔਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਆਉਣਾ ਔਰ ਠਹਿਰ ਜਾਣਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਠਹਿਰਨਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣਾ ਸੁਣਨਾ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਚਲੇ ਜਾਣਾ।
पर साडी इच्छा यह होनी चाहिए कि वो आवे और साडे अंदर ठहर जाए। किन्ने समझ पा रहे हैं? समझ आ रही है? ये करना इतना सौखा नहीं है जिन्ना सुनना सौखा। कहता उहदे राज ते धर्म की भाल करो, किदां तुसीं उहनूं अपने अंदर जगह दे सकते हो। किदां तुसीं अपने अंदर उहनूं जगह दे सकते हो। कहता उहदे राज ते धर्म की भाल करो। हाँ जी, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਫਿਊਚਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੇਮਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਪਾਕਰੂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਪਾਕਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਤੇ ਉਹ ਉੱਠਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰ ਤੇ ਉਹ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अगर तुसी अपनी ही मनते पे और अपनी ही करते पे, इट मीनस ओदा राज तुहाडे अंदर नहीं, तुहाडा अपना ही राज तुहाडे ऊपर। दिल करदा बुरा देखण नूं, बुरी वीडियो देखण नूं आपां देख लैंदे, दिल करदा बुरा करन नूं असीं कर लैंदे आ। इहदा मतलब मर्जी साडी पूरी हो रही, साडा ही राज है शरीर दे ऊपर। किन्ने समझ पा रहे हैं? हाँ जी, पढ़िए जरा यूहन्ना दा अंजील ओदा 18 नंबर अध्याय और ओदा 36 नंबर पंक्ति। हाँ जी, जल्दी पढ़िए जरा यूहन्ना दा अंजील ओदा 18 नंबर अध्याय। ਯਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, यीशु मसीह ने पिलातुस नूं उत्तर दिता, हाँ जी, कि मेरी पातशाही कि मेरी पातशाही इस जगत तो नहीं, इस जगत तो नहीं आ। जे मेरी पातशाही इस जगत तो हुंदी, जे मेरी पातशाही इस जगत तो हुंदी ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨੌਕਰ ਲੜਦੇ, तां मेरे चेले की करदे? लड़दे। ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ हाँ, ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, तां जो मैं यहूदियों के हवाले ना किया जाता। ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। मेरी पातशाही कहते इथों दी नहीं आ जिथों दी इंसान समझदा आ। मेरी पातशाही कहते मेरा राज इस धरती ते नहीं आ, इंसानियत दे विच आ, यानी कि लोगों के दिलों दे विच आ, लोगों दी जिंदगियां दे विच, उन्हां दे गुर्दियां च आ, उन्हां दी आंतड़ियां दे विच, उन्हां दे फेफड़ियां दे विच आ, उन्हां दी हड्डियां दे विच, उन्हां दे मांस दे विच। किन्ने मेरी गल समझ पा रहे? कहते मेरा राज धरती ते नहीं है, मेरा राज इंसान दे अंदर है। आज वही स्थापित कर रहा। यीशु मसीह कहते मैं धरती के ऊपर अग लगाने के लिए आया, काश की वो लग गई हो, काश की वो लग गई हो। ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, इट मीनस ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰੂਪਾਕ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹਲੇ ਹਲੇ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਆ।
ਹਲੇ ਉਸ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜੋ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੂਕਾ ਦਾ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 17 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 20 और 21 नंबर पंक्ति। ਜਾਂ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦ ਕੋ ਆਊਗਾ? ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਭਈ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੋਈ ਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਰਗ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ। ਉਦੋਂ ਰੂਹ ਉਤਰਦਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਠਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਠਹਿਰਦਾ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਠਹਿਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਆ ਚੇਅਰ ਮੇਰੀ ਆ, ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਉਂਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਠੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਧੱਕਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਓਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਤੇ ਤੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਟਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੂੰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਦ ਕਰ ਕਿੱਥੋਂ ਡਿੱਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਠਦਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੌਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬੁਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਤਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਫ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਹਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ? ਕਿਉਂ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਢਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਆ, ਸ਼ਮਾ ਦੇਣ ਦੇ, ਸ਼ਮਾ ਲੈਣ ਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਛੁਡਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਆ ਜਾਣਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਉੱਥੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਚਾਨਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਚਾਨਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਟਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉੱਥੇ ਕਮਾਂਡ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਇਹ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਚਾਨਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਮੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 14 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 17 ਤੋਂ 19 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ। रोमिया का पुस्तक होता 14 नंबर अध्याय और 17, 18 और 19 नंबर पंक्ति में पढ़िए जरा। क्यों जो परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं सको, हाँ जी, पवित्र आत्मा में शांति और आनंद है। लिखिया कहते तो ऊपर भी तुम पढ़ सकते हैं, समा नहीं कि मैं सारा पढ़ाऊं, ये तो नीचे भी अपने घर जाकर पढ़ सकते हैं अगर और अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। लिखिया कहना क्यों जो परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं है सगो पवित्र आत्मा दे विच शांति और आनंद है। किन्ने शांति दे नाल भरे होए आ, किन्ने आनंद दे नाल भरे होए आ। ये उदों पता लगदा जदों गवांढण ने कूड़ा लाता गेट दे अंदर, ये उदों पता लगदा किहदा राज तुहाडे अंदर स्थापित है। जदों जिथों उम्मीद नहीं है उतों तुहानूं धोखा मिल जाता या परेशानी मिल जाती है, उदों पता लगता किहदा राज तुहाडे अंदर स्थापित है। जदों गुस्से वाली सिचुएशन होंदी है फिर पता लगता कि पवित्र आत्मा का राज स्थापित है या इवल स्पिरिट दा है, फिर पता लगता किहदा राज तुहाडे अंदर स्थापित है। किन्ने समझ पा रहे हैं? कहते परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं है, खा पी के शरीर को तंदुरुस्त करी चलो और आत्मा मुर्दा जा होवे। शरीर को हड्डा कट्टा कर लवो और आत्मा तुहाडा घड़ीसदा होया तुरे। यीशु मसीह कहते आत्मा तैयार है पर शरीर पर तुहाडा उल्टा ना हो जावे। इसीलिए कहता परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं है कि तुहानूं लगे खाओ पियो बस ठीक है यही जिंदगी है। अगर तुहाडे को फास्ट नहीं रख हुंदा तो मैं तुहानूं दस देवां परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं है। अगर तुहाडी भुख तुहाडे बर्दाश्त दे विच नहीं है तो तुसीं पाप ते फतेह नहीं पा सकदे, शरीरक अभिलाषावां दे उपर फतेह नहीं पा सकदे। अगर तुहाडी भुख तुहाडे कंट्रोल च नहीं है, अगर तुहाडी इंद्रियां तुहाडे कंट्रोल दे विच नहीं है। हालेलुया हालेलुया। किन्ने समझ पा रहे हैं? कहता परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं है सगों पवित्र आत्मा दे विच शांति और आनंद है। अगर तुसी देखो किसी परसन जिहड़ा फिल किया होया होवे पवित्र आत्मा दे नाल, ओनू मिलदे तुहानूं पता लग जाना कि इत्थे परमेश्वर का राज है, परमेश्वर का राज स्थापित है। जिन्हों तुसी दुआ करते देखो, जिन्हों तुसी बाइबल पढ़ते देखो, जिन्हों तुसी खुदा दे नाल समय बिताउंदे देखो। समय बिताउणा नहीं कि मोबाइल कढ लो तो बस ठीक है स्क्रॉल करी चलो ऊपर नूं ते देखण वाले नूं दसो कि मैं बाइबल पढ़दा हां या पढ़दी पई हां। अगर तुहानूं आ चुकना भारी लगता तो एक दिन इन्हें भी तुहानूं चुकना नहीं है, याद रखना। नवां ट्रेंड आ गया ना मोबाइल दे विच बाइबल। कहता जिहड़ा शांति दे नाल जिहड़ा आनंद दे नाल भरिया पिया आ, मतलब तुसीं ओनूं जो मर्जी कह दो कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा तुहानूं। रूडली कोई रूडली रिस्पॉन्स नहीं आएगा तुहानूं।
अगर इस तरह है तो मतलब उस पर्सन के अंदर परमेश्वर का राज स्थापित है और वो समझदा है समझदी आ कि परमेश्वर के राज नूं किद्दां हमेशा के लिए अपने अंदर स्थापित करके रखना। इसलिए दाऊद ने जो तौबा की उन्हें प्रार्थना की, कहता प्रभु मेरे अंदर एक नवा दिल ते की कर नवा दिल ते स्थिर आत्मा जिहड़ा हिलण वाला ना होवे, जिहड़ा जाण वाला ना होवे, जिहड़ा कदी कदी आउण वाला नहीं, स्थिर आत्मा। परमेश्वर अपना राज इस मानन दे स्थापित कर, स्थिरता दा राज, स्थिरता दा राज मेरे अंदर स्थापित कर, जिहड़ा हमेशा रहे, जिहड़ा हमेशा ही रहे। हाँ जी पढ़िए अगे। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿਧ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵਿਧ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਨਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, परमेश्वर की हजूरी नूं चाहता, परमेश्वर के अभिषेक नूं चाहता है, पवित्र आत्मा के आनंद नूं चाहता है। जिहड़ा बंदा कहता इदां सेवा का चाह बंदा इदां सेवा करता है, कहते वो परमेश्वर के मन नूं पाउंदा है, वो परमेश्वर के मन नूं पाउंदा है। असीं अपनी जिंदगियां परमेश्वर के सामने पता किदां लैके जाणियां। मैं तुहानूं दसदा धरती के उपर रहिंदे आ एक अगरबत्ती धूप तुसीं देखी होएगी, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ। ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਧੂਪ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਗੰਧ ਆ ਉਹ ਆਨੰਦਿਤ ਕਰੇ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਧੂਪ ਦੀ ਮਾਨੰਦ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਗੰਧਾਂ ਮਾਲੂਮ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? साडे तो पवित्रता की खुशबू उत्थे पहुंचने चाहिए उसके सामने, ईमानदारी वफादारी की खुशबू उहदे हजूरे पहुंचने चाहिए। कहता अपने आप को परमेश्वर के सामने इस तरह अर्पण करो, सुगंधा धूप की मानंद। किन्ने समझ पा रहे? तुसी मदहोश हो जाते हैं जदों अगरबत्ती की खुशबू तुसी ओनू स्मैल लेंदे आ, ओनू ओदी खुशबू नूं लेंदे आ जदों। किन्ने समझ पा रहे मेरी गल? इस रीति दे नाल असीं अपनी जिंदगियां दे सामने लेके आउणियां आ। ओनू गालां दा बदबू ना आंदा होवे साडे कोल, ओनू ईर्खा दी बदबू ना आंदी होवे, ओनू लड़ाई झगड़े दी बदबू ना आंदी होवे, ओनू तानियां दी बदबू ना आंदी होवे। जदों असीं ओहदे सामने जाइए, असीं अच्छी प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी गल है, पर उस प्रार्थना के द्वारा अगर कमियां दूर नहीं होंदियां बेकार है वो प्रार्थना। तुसी बाइबल बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं पर तुहानू पता तुहाडे अंदर कमियां पर तुसी दूर नहीं करते, व्यर्थ है तुहाडा बाइबल पढ़ना, तुहानू स्वर्ग नहीं लेके जा सकता। जिस पर्सन दे नाल तुसी संगति करदे आ ओहदे नाल संगति करन तो बाद भी तुहाडीआं कमियां दूर नहीं हो रहीआं, व्यर्थ है तुहाडा संगति करना। तुसी टाइम नू बेकार करदे पे आ। बाइबल कहंदा समय नू अपने लिए की करो, की करो, पर असीं बेकार करते पे हैं। पर मैं उस परसन दे लिए, उस व्यक्ति दे लिए दसना चाहता, वो बंदा टाइम पास करने वाला क्रिश्चियन है। जब तक तुसी सीरियसपन दे विच नहीं आते, अलर्ट नहीं होंदे पे हैं, कमी छड्ड नहीं हुंदी, छड्डनी पैंदी है। इन्ना सौखा नहीं है, पर असीं उहदे लिए अगर तरद्दुद भी ना करिए तो बहुत माड़ी गल है। कहता जिहड़ा इस तरह सेवा करदा परमेश्वर के मन नूं पाउंदा है, उहनूं चंगा लगदा वो बंदा जिहड़ा अपने अंदर परमेश्वर के राज नूं स्थापित करने की कोशिश करता, जिहड़ा खाने पीने तो उत्तम उहदी हजूरी की मंग करदा, आत्मक भुख प्यास रखने की कोशिश करदा, ना कि संसारक खाने की। किन्ने समझ पा रहे मेरी गल? इस तरह के परसन तो आनंदित आ, इस तरह के परसन का मन उहनूं पाउंदा है। हाँ जी पढ़िए अगे। ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, और मनुखा भी परमान होंदा है। बस दैट्स इट, गॉड ब्लेस, खुदावंद बरकत दे। अगली वर्ष दे विच चल रहे हैं। हुण मैं तुहानूं दसदा किहड़े लोग ओहदे राज
नहीं जा सकते या किन्हां दे अंदर उहदा राज स्थापित नहीं हो सकता। सुनना बड़े ध्यान दे नाल, ओही लोग जाने याद रखना जिन्हां ने धरती दे उपर रहिंदियां स्वर्ग दा एहसास कर लिया। आत्मक लोग मेरी गल समझ पा रहे हैं। जिन्हां ने धरती दे उपर रहिंदियां स्वर्ग दी झलक ले लई, जो रूह उतरदा उहनां दे उपर जदों फिल कीते जांदे आ ਉਹ ਇੱਕ स्वर्ग ਦੀ ਝਲਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਲੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਕ स्वर्ग ਦੀ ਝਲਕ ਆ। ਝਲਕ ਆ ਉਸ स्वर्ग ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ। ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जिन्हें अपनी प्रार्थना के विच, अपने बाइबल पढ़ने के द्वारा, अपने चर्च आने के द्वारा, चर्च तो जाने के द्वारा जिन्हें उस आनंद को लिया हुआ है, इट मींस कि वो तैयार है स्वर्ग जाने के लिए। कदी कदी रूह उतरे तैयार नहीं है, कदी कदी आनंद आवे तैयार नहीं है। मेरी गल याद रखना, कदी कदी दुआ करते हैं इसका मतलब तैयार नहीं है उत्थे जाने के लिए। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਰੀ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ, हाँ कोई सैंडो पा के नहीं जाता, जाता कोई। सानू प्रॉपर तैयारी करनी पैंदी है। हाँ वेल ड्रेस होना पैंदा है, फिर असीं मैरिज पार्टी दे विच जा सकते हैं। तो जो स्वर्ग जाना तो सानू उहदे लई भी तैयारी करनी पैनी ना। उत्थे तां 24 घंटे आराधना होंदी है तो 2 घंटे नहीं हो पाती। हाँ किद्दां करांगे बोलो। बाइबल कहता दिन रात दूत की आराधना करते रहते हैं। असं उन्होंने मन नहीं बनना उत्थे जाके, तो जे इत्थे नहीं होंदा तो उत्थे कितना पहुंचोगे। इत्थे राज स्थापित नहीं हो रहा, उत्थों दी आदतां इत्थे पै नहीं रही हैं, उत्थे पहुंच नहीं सकता बंदा। प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, आनंद नाल भरना, ये स्पिरिचुअल बंदे दी निशानियां ने। ये उस बंदे दी निशानियां ने जिहदे अंदर खुदा दा राज स्थापित होया। कुछ कमियां इंसान के अंदर होंदियां जिन्होंने दूर नहीं करता, उन्होंने कारणों के करके उसके अंदर परमेश्वर का राज स्थापित नहीं हो सकता। क्योंकि जे इत्थे जिंदगी इस धरती के उपर रहते हैं परमेश्वर का राज तुहाडे अंदर स्थापित हो गया तो तुसीं उहदे राज च प्रवेश करोगे। सारी कलीसिया बोले, मैं कह सारी कलीसिया बोले हालेलुया। अगर तुसीं इत्थे झलक पाली स्वर्ग दी ते तुसीं स्वर्ग जाण दे लई तैयार है, स्वर्ग पहुंचण दे लई तैयार है। किन्ने समझ मारी मेरी गल। क्योंकि जिहड़ा बंदा इस मन की सेवा करता वो परमेश्वर के मन को पा जाता। परमेश्वर के मन को पाउण दा मतलब पता कि ये बंदा स्वर्ग आउण दे लई तैयार है। कहंदा वो पापी दे मरण तो खुश नहीं हुंदा, उदों खुश हुंदा जदों पापी तौबा कर लैंदा और बच जाता। किन्ने समझ मारे मेरी गल। बच जाता और परमेश्वर के राज को अपने अंदर स्थापित कर लैंदा, उदों परमेश्वर आनंदित होता है। कहता परमेश्वर का राज खाने पीने दे विच नहीं है, परमेश्वर का राज गल्लां बातां दे विच नहीं है, परमेश्वर का राज टाइम पास करन दे विच नहीं है, हासा ठट्टा करन दे विच नहीं है। कहता परमेश्वर नूं ठट्ठियां दे विच नहीं उड़ाईदा। किन्ने समझ पा रहे मेरी गल। और एक मुंह चों 2 तरह दीयां गल्लां भी नहीं निकल सकदियां और एक टूटी चों 2 तरह दा पानी भी नहीं निकल सकदा। किन्ने समझ पा रहे मेरी गल। समझ आ रही है? बोलो हालेलुया हालेलुया। याकूब स्पष्ट करता है, समझ नहीं कि मैं पढ़ावा, स्पष्ट करता है। कहता आही मुंह दे विचों तुसीं परमेश्वर दे बनाए हुए इंसान नूं गालां कढदे हो और आही मुंह तो उन्होंने कहते प्रभु तेरा शुक्र है। पॉसिबल नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब परमेश्वर का राज स्थापित नहीं होया। एक म्यान च 2 तलवारां नहीं रह सकदियां। किन्ने समझ पा रहे मेरी गल। परमेश्वर का राज कदी कदी स्थापित होने वाला नहीं है। वो वोटा नहीं है कि 5 साल बाद आना। किन्ने समझ पा रहे मेरी गल। ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਸਦਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭੀੜੇ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਭੀੜੇ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਖੁੱਲੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। मतलब ਉਹੀ ਬਾਈਬਲ भी पढ़ लिया और चुगलियां भी कर ली, प्रार्थना भी कर ली और हासा ठट्ठा भी कर लिया, चर्च भी आ गए ते चर्च तो चले भी गए। किन्ने समझ पाए मेरी गल। यह खुला रास्ता
ਜੋ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਆ ਖੁੱਲਾ ਰਸਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਬੀੜੀ ਵੀ ਪੀ ਲਈ ਤੇ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਹੈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੌਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਨਹਾਰ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਹ ਆ। ਔਰ ਤੌਬਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਜਰਾ। ਹਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਧਰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 6 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 6 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ। और 9 नंबर 10 नंबर और 11 नंबर पंक्ति ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦੀजिए। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸਟਰ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਰਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ। अथवा तुसी नहीं जानते, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ जो कुधर्मी लोग परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं होंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਕੁਧਰਮੀ ਲੋਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਧਰਮੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, धोखा ना खाओ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ना हरामकार, ਨਾ ਹਰਾਮ ਕਰ, ਮਤਲਬ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੀ ਗਾਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਊਗਾ ਉੱਥੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਧੋਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ना हरामकार, ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਾਮ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ना ना मूर्ति पूजक, ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ना जनाकार, ਨਾ ਜਨਾਕਾਰ, ना जनांदड़े, ਨਾ ਜਨਾਨੜੇ, ना मुंडेबाज, ਨਾ ਮੁੰਡੇਬਾਜ਼, ना चोर, ਹਾਂ, ना लोभी, ਹਾਂਜੀ, ना शराबी, हाँ। ना गाना कट्टन वाले, ਹਾਂਜੀ, ना लुटेरे ਹਾਂਜੀ। परमेश्वर के राज के अधिकारी होंगे। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਵ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਿਲਾਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲੱਡੂ ਫੁੱਟਣ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਟਿਕਟ ਪੱਕੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਔਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ।
ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਚਰਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਔਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਹੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਤਹਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਹਵਾ 'ਚ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮਾਰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਦਤ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਦਤ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ 'ਚ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਤਾਈਓ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਤਾਈਓ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਤਾਈਓ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ 5-5 ਘੰਟੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋ ਬਾਈਬਲ ਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਮਾਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਤਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇਬਾਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਾਮਖੋਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ, ਲਾਲਚੀ, ਸ਼ਰਾਬੀ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਟੇਰੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗੇ, ਅਫਸੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਦਾ 5 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਅਫਸੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਦਾ 5 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਦੱਸੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਜਾ ਕਮੀਆਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਐਦਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਯੁੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਨਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ, ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਅਗਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅੰਗ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਹ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਉਹ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਤਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਦਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜੋ ਜ਼ਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਰਗ 'ਚ ਨਾ ਭੁੱਖ ਆ ਤੇ ਨਾ ਪਿਆਸ ਆ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਆ ਤੇ ਨਾ ਮੌਤ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਰਜ਼ਾ, ਤੰਗੀ, ਗਰੀਬੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ, ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਗੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਥੱਕਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ? ਹਾਂ ਥੱਕਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ? ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਥੱਕਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ
ਅਫਸੀਆਂ ਦਾ ਖੱਤ ਉਹਦਾ 5 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸੁਣੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖਣਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪਾਈ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਝੋ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੋ। ਕਿਹਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨੀ? ਕਿਹਦੀ? ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ? ਕਿਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਰੀਸ ਕੀਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋ? ਰੀਸ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਖੜੋ ਨਹੀਂ, ਰੁਕੋ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋ? ਚੱਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਧੂਪ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਂਟ ਔਰ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਧੂਪ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਗੰਧ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਗੰਧਾ ਧੂਪ ਦੀ ਮਾਨੇ ਦੇ ਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਧੂਪ ਦੀ ਸਮਝ ਗਏ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ? ਧੂਪ ਔਰ ਅਗਰਬੱਤੀ ਕਿਉਂ ਜਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਆਹੀ ਆ ਧੂਪ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਆਇਆ, ਕਾਸ਼ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਆ ਧੂਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਲਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਬਦਬੂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਔਰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਲਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਣੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗ ਲਗਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਸੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਗਾ ਲਓ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਚਨ ਪੂਰਾ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਬਥੇਰੇ ਨਮੂਨੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਸੁਗੰਧਾ ਧੂਪ ਦੀ ਮਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਔਰ ਸੁਗੰਧ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਪੈਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੰਨ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਧੂਪ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਂਤ ਦੇ ਗੰਦਮੰਦ ਅਥਵਾ ਪਰ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਔਰ ਭਾਂਤ ਦੇ ਗੰਦਮੰਦ ਅਥਵਾ ਲੋਭ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾਉ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੰਦਮੰਦ ਔਰ ਲਾਲਚ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਲੋਭ। ਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਲੋਭ ਔਰ ਨਾ। ਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਜੋ ਹੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਂਤ ਦਾ ਗੰਦ ਮੰਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ
ਨਾ ਆਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਨਾ ਬੇਸ਼ਰਮੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਨਾ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾ ਮੂੜ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੂੜ ਵਚਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਰਗੂਮੈਂਟ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਵਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੁਣਾਈ ਤੈਨੂੰ ਦੋ ਸੁਣਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਬਚਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਵਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਵਰਗਦੂਤ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਅਗਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਰਗਦੂਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ ਹਲੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਂਗਲ ਐ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਘਮੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਵਚਨ ਕਰਦੇ, ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਏਦਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਵਰਗ 'ਚ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਮੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਲਾਲਚ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਭਰ ਲਿਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਸਾ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਅੱਗੇ ਬਾਜੀ ਔਰ ਠੱਠੇਬਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਅਯੋਗ ਹਨ, ਹਾਂ ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਇਆ ਕਰੇ, ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਇਆ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਜਾਣ ਲਵੋ, ਭਈ ਕਿਸੇ ਹਰਾਮਕਾਰ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੜ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਲਓ, ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ? 10 ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਦਾ। 5 ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ 5 ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਗਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਗਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। यानी कि पवित्र आत्मा की अग साडे अंदर लगी रहनी चाहिए, बुझनी नहीं चाहिए। बाइबल कहता कि ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਬੁਝਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਚਤਰ ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹੀ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਗ ਦਾ ਰੂਪ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੁਝਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਾਪ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣਾ, ਈਰਖਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਂ ਦੇਣਾ ਪਾਪ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ, ਲਓ ਜੀ ਲਓ, ਮੈਂ ਵੜ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਏਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਜੀਣ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਸੌਣ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਗੱਲ?
ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਆ, ਲਾਲਚੀ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ, ਆਹ ਗੱਲ ਆ ਕੀਮਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ? ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਹਾਂ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਫੋਕਾ ਘਮੰਡ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਰਹਿ, ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ, ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਆ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਤਾ ਵੀ ਆ, ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਮੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਮੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਖਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਲਾਮ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਆ ਵੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜੋ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਹੜੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਕ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਕ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਪ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਅਨਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਨਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾਈ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਨਆਗਿਆਕਾਰੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅਨਆਗਿਆਕਾਰ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅਨਆਗਿਆਕਾਰ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਗਾ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਗਾ ਤੇਰਾ ਪੜਾਤਰਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਗਾ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦੇਗਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਗਾ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਗਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫੋਂ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੀ ਬਲੇਸਿੰਗ, ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਦ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਦ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲੇਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇਗਾ। ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਨਾਜ ਆ ਜਾਣਾ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਅਕਲ ਦਾ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਖੋਲਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਆਹ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਖੋਲਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾਣ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ, ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਪਤਾ ਜਾਣੋ, ਪਛਾਣੋ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਆ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਆ ਸਾਡੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਸੰਡੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਤਾਂ ਆਏ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਆਖਿਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰ ਤੇ ਪੈਰ ਚੌਕਸੀ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਅਲਰਟ ਰਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਆ, ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ, ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ।
ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਆ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀਏ ਫਟਾਫਟ, ਪੜ੍ਹ ਦੀजिए ਜ਼ਰਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਸੋ, ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਚਾਨਣ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਝੂ ਚੱਲੋ। ਹਾਂਜੀ। ਚਾਨਣ ਦਾ ਫਲ ਹਰ ਭਾਂਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਚਾਨਣ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਔਰ ਧਰਮ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਤੇ ਪਰਤਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਨੰਦਿਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆइए सब अपनी अखां ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੋਗ ਆ, ਉਹ ਉਸਤਤ ਦੇ ਯੋਗ ਆ, ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਆ, ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਯੋਗ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੋਖਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧਾ ਧੂਪ ਦੀ ਮਾਨੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਆ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਰਗ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਸ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਸ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਓ ਯਬਾ ਰਬਾ ਸਿਬਿੰਦਾ ਰਬਾ ਰਬਾ ਖਬਾ ਸਬਾ ਤਬਾ ਰਬਾ ਖਮੰਦਾ ਨਾ ਬੋਲ ਰਬਾ ਨਾ ਬਗਾਰਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੇ ਮਸਾ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਸੁਗੰਧਾ ਧੂਪ ਦੀ ਮਾਨਿਤ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਜੀ। ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਬਲ ਦੇਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਅੱਜ ਹੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅੱਜ ਹੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਊਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਰਾਜ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ। ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵਾਪਸ ਜਾਣ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਔਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਨ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਨ ਦਸਵੰਧ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸਤਤ ਪਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ तमाम ਮਸੀਹ ਮੁਕੱਦਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ।
हालेलुया। यीशु मसीह दे सच्चा जिंदा ते शक्तिशाली नाम दे विच तुहानू सबनों नू शांति मिले। खुदा तुहानू सारिआं नू बहुत बरकत देवे।